हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी विज्ञान सप्तम अध्याय पर्यंत आमर आलोचना और ताहार प्रश्न उत्तर सरी सारी। जे मानक जदि से वीडियो दरकार से माने आमर प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। संपूर्ण भाव आलोचना अलग वीडियो मिल जाव, संपूर्ण प्रश्न उत्तर अलग वीडियो सेपरेट भाव में आमर अपलोड हो सारी। आज देखा परिस्थान अष्टम अध्याय कौन कहूँ परिस्थान आलोचना करवा। देख परिस्थान कहले आम कौन बुझा, गोटे जगार जदि प्राणी और उद्भिद मान जदि मिलमिशि कौन अन्य को जदि कौन क्षति न पहुँचाई एक भाव रोचे आम परिस्थान बोली कही था। देख पाठर कौन देती से हिसाब से आम बुझा। तुम्हें गाँ कि तुम्हें रोचा अंचल पोखरी गाड़िया देखी जंगल विभिन्न प्रकार अनेक सब प्राणी और उद्भिद मान रहती जमीक कौन देख पोखरी क्यों रहती, देख कंकड़ा, माछ, दल, चिंगुड़ी, पद्मफूल, गेंडा, कईछ और बहुत सारा एमती रही। मध्य अनेक प्राणी अच्छा और अनेक उद्भिद अच्छा। पोखरी किंबा गाड़िया रोकवा जीव एक तालिका प्रस्तुत कर क्यों माने उद्भिद और क्यों माने प्राणी ताहा चिन्हट कर सारणी कर। जमी माछ, माछ कौन उद्भिद कि प्राणी अटे, प्राणी अटे। बिलाती दल कौन एटा उद्भिद अटे। तुम एमती निजे लिखिपार जमीक कंकड़ा कौन अटे प्राणी कि उद्भिद, प्राणी। सेमती बेंग प्राणी अटे। एमती तुम ये सारणी पूर्ण कर। परिस्थान बा हेबिटाट कौन पढ़ा। देख प्रत्येक जीव हेउची जीव जगतर एक जैविक एकक। जैविक पदार्थर समाहार से शरीर गठित जमीक आम कौन पढ़ी न्यूट्रिशन पढ़ी ना नाइट्रोजेन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एसबू को नहीं कौन आमर जीव जगतर जीवर शरीर गठित होता है से कथा कहूँ। से तार निर्दिष्ट परिस्थान रे बास करे। जैविक समाहार जिन मैंने शरीर गठित से कौन करती गोटे गोटे परिस्थान रे बास करती जमी आम आम को कौन दरकार बास करने गोटे घर दरकार पड़ुछि। सेमती अनेक उद्भिद और प्राणी मानक सेमती गोटे परिस्थान दरकार होता है। देख उद्भिद और प्राणी उभय समान प्रकार मौलिक उपादान द्वारा गढ़ा होते हैं से शरीर गठन अलग होता है। प्राणी और उद्भिद मानकर शरीर गठन अलग होता है कहीं से व्यवहार और रहिबा अनुजाई होता है। देख आस जानिबा यही परिस्थान टी कौन परिस्थान क्या कहती और कौन ता भल भाव उद्भिद और प्राणी मानकर बासस्थान और ताहार चतुर्पार्श्व को आम परिस्थान कही था। तुमको प्रश्न मध्य कही जदि आम कौन जो जगह रोचे आम परिस्थान कौन आमर घर सेमती उद्भिद और प्राणी मानकर बासस्थान से माने क्योंठी रोचंती सेटा को आम परिस्थान बोली कहवा। परिस्थान होची परिवेश एक अंश विशिष्ट। यह भिन्न भिन्न उपादान को नहीं गठित से भितर दुईटी उपादान को नहीं गठित जोटी है जैविक उपादान जार जीवन अच्छी और अजैविक उपादान जो मानकर जीवन नाही बोली आम जानी। देखा जैविक उपादान कहले कौन जेकोसी परिस्थान रे जैविक कारक को तीन भाग में विभक्त करा जायछि यथा उत्पादक बा सबुज उद्भिद, भक्षक बा प्राणी और अपघटक बा केतेक मृत जातिर अणु जीव। जमीक आम जानी प्रथम पाठ में बुझीचे क्या उत्पादक बा सबुज उद्भिद कहती जो मैंने आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निजर खाद्य निजे तैयारी करिथांती और भक्षक क्या कहती जो मैंने उद्भिद उपर निजर खाद्य निर्भर करिथांती। अपघटक केतेक जातिर मृतभोजी अणुजीव जो मैंने कौन उद्भिद और प्राणी को खाई बंची थांती। उत्पादक बा सबुज उद्भिद माने निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करते से कथा कहूँ मुझे जहाँ कहली ठीक अच्छे। आउ कौन दीजिए देखा देख अणुजीव अति क्षुद्र अणुजीव खाली आखिरी दिशे ना खाली आखिरी देखा जाती ना। अधिकांश अणुजीव निज खाद्य प्रस्तुति क्षमता न थाए। अधिकांश अणुजीव निजर खाद्य निजे तैयारी करिपारंती नाही से कथा ही कहूँ। देख से माने परजीवी कि मृत भोजी भावे से परिस्थान रु खाद्य संग्रह करती से माने अलग लोक उपर रही तांकर खाद्य खाई थांती बा जेकोसी मृत उद्भिद और प्राणी उपर रही से निजर खाद्य खाई थांती। विशेषतः मृत भोजी अणुजीव माने जीव शरीर आवश्यक उपादान ग्रहण करती और परिवेश को जैवक्षार जान
ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ଲଗାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥଭୋଜୀ ଅଣୁଜୀବକୁ ଅପଘଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାଏ? ଏମାନେ ଅପଘଟକମାନେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାନ୍ତି ଓ ଯେମିତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ପୋଷକକୁ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଫେର ଥରେ ଏମିତି ତାହାର ସାଇକେଲ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପଘଟକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖ, ଏ ଥିଲା ଜୈବିକ ଉପାଦାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଏକ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅଜୈବିକ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆଲୋକ, ତାପମାତ୍ରା, ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ନିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛେ ଆମେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆମେ ସାରା ଜୀବଜଗତ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇ ଆମେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଥାଉ ଓ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ଓ ଅବଧି ସହିତ ତାପମାତ୍ରା, ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ମିଶି ଏକ ପରିସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେବ କି ତୃଣଭୂମି ବା ମରୁଭୂମି ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁର ଅବଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତିକି ତାପମାତ୍ରା, ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଏସବୁ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ସେ କିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ସେ ତୃଣଭୂମି ହେବ କି ମରୁଭୂମି ହେବ କି କ'ଣ ହେବ? ଜଙ୍ଗଲ ହେବ। ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଟିକେ କମ୍ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ଖରା ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ତୃଣଭୂମି ହେବ। ଯଦି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ, ଜଳବାୟୁ, ତାପମାତ୍ରା ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉଠିବ ଓ ସେଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେବ। ସେ କଥାକୁ ଏଠି ବୁଝିକି ଲେଖିଛି। କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ନିଆଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ନିଆଁ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇବା ଶିଖିଲା। ଯେମିତିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯଦି ମସଲା ପତ୍ର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେମାନେ ଖାଲି କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥାନକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଆଁକୁ ଅଜୈବ କାରକ ବୋଲି ଆମେ ନେଇଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥାନ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ସପ୍ତଫେଣୀ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଲାଗିଥିବା କୁଣ୍ଡ ଆଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଗଛର ଅଂଶକୁ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ରଖିଦିଅ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦେଖିବ। ପଲିଥିନ୍ ମୁଣି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଣିରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ନା, ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛର ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାର ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି? ସପ୍ତଫେଣୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ କମ୍ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବା କିମ୍ବା ଆଦୌ ନଥିବ। କାହିଁକି ଏହା କ'ଣ? ଆଦୌ ଲାଗିନଥିବ କାରଣ ଏହାର ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ତାହା ଦେହରେ ଦେଖିଥିବା ପତ୍ର ଭଳି ମାଂସାଳ ଅଂଶ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ମରୁଭୂମିରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ କେହି କହିପାରିବ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ରହନ୍ତି? କେତେକ ଜଳରେ ବି ରହନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ମାଛ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଜଳରେ ରହନ୍ତି। ମାଛକୁ ତ ଦେଖିଛ? ହଁ, ସେ କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ କୁହ ମାଛ ଜଳରେ କିପରି ରହିପାରେ? ମାଛର ଶରୀର ଜଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦେଖ ଗାଲି, ଯେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଗାଲି ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ସେ ତାର ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆମର ଖାଲି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କହିପାରିବ କି? ହଁ, ଯାହାର କ'ଣ ଗାଲି ଥିବ
ଓ ଯିଏ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁଥିବ ସେ ହିଁ କେବଳ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବ। ଆମେ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିମାଣକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥାନ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସ୍ଥଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହନ୍ତି ଓ ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ। ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥାନରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଗଠନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆଲୋକ, ତାପମାତ୍ରା, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ଭଳି କାରକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କ'ଣ କହିଲା? ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଗଠନ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ଯେମିତିକି ମରୁଭୂମିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯିବ ଓ ନର୍ମାଲ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯିବ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କହିଥିବା? ଜଳାଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିଜ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କହିବା? ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଯେନ ହେଉଥିବ ସେଇଠି ରହିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିଜ ବୋଲି କହୁଥିବା। ତାପରେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କହିବା? ଜଳାଧିକ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଗଲା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ। ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରିସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନ୍ତି କି? ହଁ, ଥାନ୍ତି। ନିଜର ଆଚରଣ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ପରିମାଣ ଓ ଆଲୋକର ଅବଧି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହେ। ଯେମିତିକି ସ୍ଥଳଚର ଯିଏ ମାଟି ଉପରେ ରହେ, ଜଳଚର ଯିଏ ଜଳ ଭିତରେ ରହେ ଓ ଉଭୟଚର ଯିଏ ମାଟିରେ ବି ବଞ୍ଚିପାରେ ଓ ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟଚର ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି, ତୃଣଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ବସବାସ କରି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହି ନିଜେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟଚର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିବା ଉପଯୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ଓ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଓ ତା ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେମିତି ଜଳଚର, ଜଳ କିଏ ରହେ? ମାଛ ରହେ, ମରୁଜ ଓଟ ରହେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ ରହେ ଆଉ ଉଭୟଚର ବେଙ୍ଗ ରହେ। ଏମିତି ତୁମେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, ବାକି ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଜଳରେ ରହେ କି ନାହିଁ? ଓଟ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହେ? ମୂଷାମାନେ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରହେ? ବାଘ। ଉଭୟଚର ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେତେକ ସାପ, ସବୁ ତ ସାପ ନୁହଁ, କେତେକ ସାପମାନେ ଉଭୟଚର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଜନ ବା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ଲେଖା ଅଛି। ଜୀବମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାନ୍ତି। ସେଥିର ପାଣି, ପବନ, ତାପମାତ୍ରା ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ସୁହାଇ ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ମିଳାଇ ଚଳନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାହାକୁ ହିଁ ଉପଯୋଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗ ବାସ କରୁଛି, ତ ସେହି ଜାଗାର ତାପମାତ୍ରା, ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସହିତ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଜନ କହିବା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ତିମି, ପଦ୍ମ, କଇଁ ଏସବୁମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କାଉ, ପାରା, ବାଦୁଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ସପ୍ତଫେଣୀ ପରି ଅନେକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାହାର ଉପଯୋଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ?
ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଯେମିତି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ, କେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳରେ ରହନ୍ତି ଓ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ରହନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ, ପଦ୍ମ, କଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କରି ବି ରହିବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡର ଅସଂଖ୍ୟ ବାୟୁ କୋଠରୀ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଥାଏ, ତାହାର ଛୋଟ 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 ଏମିତି ବାୟୁ ସେଥିରେ ଭରି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିରେ ବାୟୁ ଥିବାରୁ ତାହା ପାଣିରେ ଆରାମରେ ଭାସି ପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଗଲା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାସୋପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଖ, ଯେମିତି ମାଛର ପକ୍ଷ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ବା ଲାଞ୍ଜ ତାକେ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଓ କାଲିସି ଜଳରେ ଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଳରେ ରହିପାରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଇଟା ହିଁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ଓ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉପଜନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଆମେ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜନ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖିବା, ଦେଖ, ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସପ୍ତଫେଣି, ନାଗଫେଣି, ଖଜୁରୀ ଆଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହିଁକି? ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ ପତ୍ର କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସିରେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିବ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ପତ୍ର ହିଁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତି କମ୍ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ପତ୍ରର ଉତ୍ସେଦନ ଯୋଗୁଁ ଜଳରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ହୋଇ ଆକାଶରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛର ଅଧିକ ପତ୍ର ଥିବ, ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, କେତେକ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଝାଲ ବାହାରିଥାଏ, ସେମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଯେତେ ଝାଲ ବାହାରିବ, ଯେତେ ସବୁ ମୂତ୍ର ବାହାରିବ, ସେଇଠି ଆମର ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଆମକୁ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଗଛର ଅଧିକ ପତ୍ର ଥିବ, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଅଧିକ ଉତ୍ସେଦନ ହେଇକି ସେଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଯାହାର କମ୍ ପତ୍ର ଥିବ ତାକୁ କମ୍ ପାଣି ଲାଗିବ ଓ ତାହାର ଉତ୍ସେଦନ ବି କମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପତ୍ର କମ୍ ଥାଏ ଓ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ବିନା ପାଣିରେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଲାଗି ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହିପାରନ୍ତି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପାଣିରେ ବି? ଦେଖ, ଓଟ ଏକ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମରେ ଶ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଦୌ ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଝାଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ଝାଳ ଯଦି ନ ବାହାରିବ ତାହେଲେ କମ୍ ପାଣିରେ ବି ସେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେ ପାଣି ପିଉଛେ ସବୁ ଝାଳ ମୂତ୍ର ଏସବୁରେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ପାଣି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାକପୁଡ଼ରେ ଥିବା ଲୋମ ମରୁଭୂମିରେ ଧୂଳିରୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଓଟର ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରାବିହୀନ ମାଂସଲ ପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁରା ହିଁ ନଥାଏ, ପୁରା ମାଂସ ଥାଏ ଓ ତାହା କ'ଣ ବାଲିରେ ଭାସେ ନାହିଁ ଓ ଆରାମରେ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଲିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀର ଉପଯୋଜନ ଅଟେ। ଦେଖ, ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଲତା ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବା। ତୁମେ କଲରା, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହାୟତାରେ ବଢ଼ାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାଣ୍ଡର ଆକର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବା ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଥାଏ। ଦେଖ, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଖୁଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ନେଇ ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପରିସ୍ଥାନ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
ତାର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥାନ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।